प्रभु को महानाम धन्यवाद हो मो प्रिय भाई भौणी मानू प्रभु श्रीकृष्ण नाम वाक्य शुणापी आह्वान करुच्ची समस्त को प्राइज द लॉर्ड। आसतु वर्तमान आम मैंने वाक्य ध्यान करवा गीत संगीता 31 पर्व तार 14 पदरू आम मैंने पाठ करवा। मात्र हे सदा प्रभु मु तुम्बठारे निर्भर रखिली, मु कहली तुम्बे मोहर परमेश्वर, मोहर समय सबु तुमर हस्तगत, मो शत्रुगण हस्तरु ओ मो ताड़नकारी मानक ठारू मते उद्धार कर। अपना स्नेहपूर्ण करुणारे मते परित्राण कर। हे सदा प्रभु मते लज्जित हेबाकु दियो नाही, कारण मु तुंब निकटरे डाक पकाई अछि। दुष्ट माने लज्जित हुंतु, से माने पाताल रे नीरव हुंतु। मिथ्यावादी अष्टादर सबु मुख हो, से माने अहंकार और तुच्छ भावरे धार्मिक मानक प्रतिकूल रे दर्प कथा कहंती। प्रभु पठित वाक्य दे हमका आशीर्वाद करंतु। प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान जीवंत कर सदा प्रभु आश्चर्य प्राकांत परमेश्वर हम तुमको धन्यवाद करुचु। आज वाक्य जो प्रकार प्रभु तुम लोक मान निकट में उपस्थापन करि से दिनहीन जे मु प्रभु मत तुम्हें व्यवहार कर। आओ परमेश्वर तुम वाक्य मु एवं आम समस्ते प्रभु शुणबू एवं परमेश्वर आओ पालन करूँ से साहाय्य कर। तुम रस्म कृपा आम को कड़ी नेब बोली जीशु को नाम प्रार्थना कले प्रभु, आमेन। हालेलुया। प्रभु को महानाम धन्यवाद हो। ए जगह लिखाई गीत रचक कहती, मात्र हे सदा प्रभु मु तुम्बठारे निर्भर रखिली। हालेलुया। सदा प्रभु को ठारे आमे माने निर्भर रखिबा प्रथमे शिखिबार अछि। मोर प्रिय भाई भौणी माने आम माननकु आमे अनेक विषय निर्भर करिथाओ। आमे माने अनेक विषय आशा करिथाओ। आम अनेक उपरे आधारित होता ताहा ठीक नुहे। हालेलुया। केमिति ताहा ठीक नुहे बोल कहले आम मानक परमेश्वर आम मानक परित्राण करवा परमेश्वर। आम मानक परमेश्वर बिना आम मानक के मध्य परित्राण करि परिबे नाही। हालेलुया। एठी गीत रचक कहउछंती, मात्र हे सदा प्रभु मु तुमठारे निर्भर कली। जनक उपर निर्भर करिवार समय केतेबेले आसीबो। मते गोटे असुविधा थिले आका मु आउ जनक उपर निर्भर करिवि। मोर प्रॉब्लम थिले, मोर असुविधा थिले, मोर आवश्यक थिले मु अन्य उपरे कौन करबा पड़िबो, निर्भर करबा को पड़िबो। मो द्वारा से काम हेई पारु नथिले। निर्भरता आमे जनक उपर केबे निर्भर करू बोल कहले निज ठार कौन विषय हो ना बोले आमे माने अलगा उपरे निर्भर करि थाओ। ए जगह रे राजा को कहा ऊपर निर्भर करबार आवश्यक नहीं। हालेलुया। राजा को कौनसी मनुष्य ऊपर निर्भर करबा, कौनसी पदवी प्राप्त लोक मान ऊपर निर्भर करबा राजांकर आवश्यक नथिला। एबे देखंतु धरि नियंतु वर्तमान आम मानकर भारत देश रे बा आम मानकर ए पृथ्वी रे मनुष्य मानकर जो शासन गुड़ाक अच्छी से माने भावुछंती से मानकर शासन गुड़ाक से मानकर प्रत्येक विषय से मानकर चलाचल सब विषय से मानकर ठार उत्पन्न अछि बोली से माने से मानकर स्वाभाविक चिंताधारा से मानकर साधारण चिंताधारा से गुड़ाक से लिखाई, मात्र हे सदा प्रभु मु तुमठारे निर्भर रखिली, मु कहली तुम्बे मोर परमेश्वर। हालेलुया। मोहर समय सबु तुमर हस्तगत। प्राइज द लॉर्ड। आमे माने परमेश्वर को लोक। मो प्रिय भाई हो भौणी माने जेते लोक प्रभुंकर वाक्य शुणुअछ आमे माने समस्ते प्रथमे मन रखा पड़ो। आम मैंने समस्त गोटे विषय को चिंता करने को पड़ो, विवेचना करने को पड़ो। कौन बोल कहले आमे माने परमेश्वर लोक। प्रेज द लॉर्ड।
ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଦୌତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ, ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିପାରିବା। ଏ ଜଗତରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେମାନେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାର କରି ତାର ବଶୀଭୂତ ହେଇ ସୁଦ୍ଧା, ତାର ଚାକର ହେଇ ସୁଦ୍ଧା, କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦପ୍ରାପ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାକର ହେଇକି ମଧ୍ୟ, ନହେଲେ ତାର ବଶୀଭୂତ ହେଇକରି, ଆଉ ସେ କହିଲା ପରି ଶୁଣିକି, ନହେଲେ ତାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଆମେମାନେ କିଣିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପଦବୀକୁ ମଧ୍ୟ, ଚାକିରିକୁ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ମ ହେବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଲୋନ୍, କୌଣସି ବିଷୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କଲେ ଯାଇକି ସେ କାମ ସଫଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ରାଜାଙ୍କୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ରାଜା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ରାଜାଭିଷିକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ, ଜିହୁଦୀ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଉଭୟଙ୍କ ମାନେ 12 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ରାଜା କରି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା, ସେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ, ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ସଲୋମନଙ୍କର ପୁତ୍ର ରେହବ୍ୟାମଙ୍କ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଘଟିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାହା ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହେବା କି ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଚୋର ବଦମାସ ଗୁଡ଼ାକ, ନହେଲେ ଶତ୍ରୁ ଆସିକିରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଆସିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ରାଜାଙ୍କର ସେହି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ରାଜାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପରିତ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ଦରକାର, ମୁକ୍ତି ଦରକାର, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହେବାର ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେମାନେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ମାନେ ଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେଡ଼େ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ପାଇବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପରିତ୍ରାଣ ଯଦି ତୁମେ ପାଇବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନରକ ଛଡ଼ା ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହେଇପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେମାନେ ଅଧିକାର ହେବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ତାଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା। ଏହି ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ସମୟକୁ ନାହାନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ଶାରୀରିକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଠି ଆଦ୍ୟ କାଳରେ ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହୁଥିଲେ, ନହେଲେ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ କାଳରେ ମାତ୍ର କ'ଣ କରିବେ? ପୁଣି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଈଶ୍ୱର ପୁରା କାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କଥା କହି, ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହି ଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ କରି ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କ ମହିମାର ପ୍ରଭା ଓ ତାହାଙ୍କର ତତ୍ପର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଆପଣା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ
ଧାରଣ କରନ୍ତି। ପୁଣି ପାପ ମାର୍ଜନା କଲା ଉଠାରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ମହାମହିମାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ଉପରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ, ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁରା କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିଲେ, ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହୁଥିଲେ। ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଶେଷ କାଳରେ ଆମ ସହିତ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବୋଲି କହିଲେ? ଆମମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେମାନେ ନୂତନ ନିୟମର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଅଟୁ। ଆମେମାନେ କିଏ? ନୂତନ ନିୟମର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ। ଆମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ନିବାସୀ। ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଧୂକନ୍ୟା ଅଟୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେମାନେ ପଠାପି ରାଣୀ, ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ରାଣୀ ହେଉଛୁ ଆମେମାନେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ରିବିକାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଇସାକ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟ ଆସୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ, କ'ଣ ବୋଲି ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଦାଉଦ ରାଜା ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଶାରୀରିକ ଶତ୍ରୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଶୈତାନର ଦୁରାତ୍ମା ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ, ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ବୋଲି କହିଲେ? ଆକାଶର ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ, ଆକାଶର ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ, ଦୁରାତ୍ମା ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ, ଆକାଶର ଆଧିପତ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଏହି କାଳରେ, ପୁରା କାଳରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଆଞ୍ଚ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆମେମାନେ ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଜୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଜୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଉ କହୁଅଛନ୍ତି, ଯେ ଜୟ କରେ, ଯେ ଜୟ କରେ, ଯେ ଜୟ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଜୟ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ଆମ ପାରାଡାଇସରେ ଥିବା ଜୀବନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଯେ ଜୟ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଦେବୁ। ଯେ ଜୟ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭାତ ତାରା ଦେବୁ। ଯେ ଜୟ କରିବ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଆମ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ତାକୁ ଆମେ ଅଧିକାର ଦେବୁ। ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ଶୈତାନର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ,
जो प्रकार समस्या से पड़ा पड़ो जो प्रकार से मृत्युभोग करने को पड़ो समस्त विषय आगर ही लिखाई। हालेलुया। आरंभ ही लिखाई, आदम समय ही लिखाई। स्त्री जात पुत्र, स्त्री जात पुरुष, गोटे स्त्री गोटे कन्या मरियम गर्भरे, गोटे कन्या गर्भरे गोटे पुत्र जात हेबे, से पुत्र तोर मस्तक को चूर्ण करिवो बोली शैतान को प्रभु कही। हालेलुया। हेले आमे माने देखिबा आम मानक सहित शैतान रो युद्ध, शैतान सहित आम मानक युद्ध। हालेलुया। एटा अदृश्य युद्ध। दाऊद राजा को कौन सी शारीरिक शक्ति बा जागतिक शक्ति, जागतिक माने धन बल, माने धन बल हो, से पदवी बल हो, ए जगतर कौन सी अधिकार बल हो, दाऊद राजा को कौन कर पार नथिला, परास्त कर पारु नथिला। समस्त राजा पृथ्वी रे समस्त राजा माने दाऊदंकर बशभूत होइतिले। पृथ्वी रे कौन सी वीर पुरुष गुड़ाक दाऊद को भय करुले, दाऊद को से मैंने भय माने डरे पार नथिले। हालेलुया। दाऊद कहा पाखरे मुंड लुएबा व्यक्ति नुहंती। हालेलुया। गलियात को दाऊदंकर 12 वर्ष बयस गलियात को परास्त करथिले। गलियातर मस्तक छेदन करी तार उपरे बसिकरी परमेश्वर को गौरव देथिले। तार मस्तक को हाथ धरी तार बेक काटी देकरी परमेश्वर महान आश्चर्य कर्म कले। हालेलुया। हेले मोर कहबार भाव या थिला, ए जगह दाऊद राजा से कौन कहते कहले, हे सदा परमेश्वर तुम्हें मोर परमेश्वर, मात्र हे सदा प्रभु मु तुमठा निर्भर रखिली, मु कहली तुम्हें मोहर परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें मोहर परमेश्वर कौन पाई मोर परमेश्वर कहले, तुम्हें मते परित्राण करिवा परमेश्वर। हालेलुया। से ऊपर पद लिखाई तार 13 पदरे, कारण मु अनेकों ठारू निंदाबाद शुणिअछि, चतुर्दिगरे आशंका, से माने मो विरुद्ध रे एकत्र मंत्रणा कला बेले मो प्राण नेबा पाई संकल्प कले। देख दाऊदंक विरुद्ध रे, प्रभु जीशु ख्रीष्टंक लोक मानक विरुद्ध रे आशंका, चतुर्दिगरे आशंका रही अछि, चतुर्दिगरे आशंका ही अछि। से माने आम विरुद्ध रे मंत्रणा करुछंती, आम मानक विरुद्ध रे पार्लियामेंट बसिछंती दुरात्मा शक्ति गुड़ाक, दुरात्मा शक्ति गुड़ाक, मंद आत्मा गुड़ाक, भूत आत्मा गुड़ाक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक लोक मानक विरुद्ध रे चक्रांत करने को शासन गुड़ाक से माने प्रस्तुत करुछंती। से शासन गुड़ाक जो मैंने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करना से ऊपर कौन करेंगे, आणिक लदिबे। से माने आसिक आम मान लदिबा को, आम मान से शासन बल आम मान विनष्ट करने दुरात्मा गुड़ाक कौन करुछंती, मंत्रणा करियछंती। हालेलुया। से जगह लिखाई से 31:13 लिखाई, 31:13 लिखाई, कारण मु अनेकों ठारू निंदाबाद शुणिअछि। अनेक अछंती निंदाबाद करुअछंती, चतुर्दिगरे आशंका, से माने मो विरुद्ध एकत्र मंत्रणा कले। हालेलुया। प्रभु जीशु ख्रीष्ट विरुद्ध मध्य अनेक लोक माने मंत्रणा कले। प्रभु करथिबा भूल किछि नाही। हालेलुया। प्रभु करथिबा भूल किछि नाही, कौन से अपराध करिनांती, हेले मध्य समस्त शास्त्री पारुसी समस्त जीवदीर बड़ बड़ नेता गुड़ाक सब मिसिकरी प्रभु जीशु ख्रीष्ट विरुद्ध रे कौन करुले, मंत्रणा करुले।
तो ए जगार परमेश्वर माने दाऊद कहती हे प्रभु आशंका अच्छी अनेक लोक कहवाटे मु शुणी अच्छी हाँ मो विरुद्ध में अनेक लोक एकत्र हो मंत्रणा करुछंती से माने मो प्राण नेबापाई से माने मो प्राण नेबापाई से माने एकत्र हो मंत्रणा करुछंती मो प्राण नेबापाई से माने संकल्प करियछंती प्रभु मु काहाकु भय करू नाही मु काहाकु डरे नाही तथापि परमेश्वर जो आशंका रही अछि जो शत्रु शैतान मो विरुद्ध रे से षड्यंत्र करुअछि ताहाटारु मत रक्षा करबा पाई हे परमेश्वर मु तुम निकट निर्भर करिअछि तुमठार मु निर्भर रखिली मु कहली तुमे मो परमेश्वर हालेलुया मो परमेश्वर मो सहित अछंती कौन सी अंधकार शक्ति मते कौन कर पारिबो नाही छुईबाकू मध्य आसी पारिबो नाही मो विरुद्ध समस्त मंत्रणा परमेश्वर कौन करबे सबार कर देबे हालेलुया कारण आमनकर परमेश्वर जीवित परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वव्यापी सर्वअंतर्यामी परमेश्वर ताहांक निकटरे कौन सी वस्तु गुप्त नुहे हालेलुया तेणु ए जगह लिखाई कौन बो लिखाई प्रभु से कहउछंती हे सदापुर परमेश्वर तुम्हें मोर परमेश्वर मोहर समय सबू तुम हस्तगस्त प्रभु हालेलुया हे प्रभु मोर समय मो माँ पेटर मु जन्म हेबा दिन ठारू आरंभ करी आज मु राजा ही अच्छी अनेक लोक मो विरुद्ध रे चक्रांत करुछंती मते तुम्हें ही राजा कल मते तुम्हें ही पदवी देल मते तुम्हें ही प्रभु समस्त विषय देइछ मते वर्तमान परित्राण आवश्यक अच्छी हालेलुया मते वर्तमान अनंत जीवन आवश्यक अच्छी मु ए जगतरू ए जगत मु छाड़ला परे मोर जीवन रो मोर आत्मार परिस्थिति कौन मोर आत्मार परिस्थिति कौन मु ताहा जानिबा को चाहूछि हे सदापुर परमेश्वर मु तुम निकटरे निर्भर करी अछि मोर काल आ समय जानिछ मते केते बेले राजा करिवार अछि मते केते बेले आ तुम निकट को नै जिवार अछि मु कोनोसी ए जगतर कोनोसी राजा को कोनोसी शक्ति को कोनोसी माने सैन्य दल को मु भय करी नाही मात्र हे परमेश्वर जेते बेले मु तुम निकट को आसीबा को जीवी से समय दुरात्मा शक्ति गुड़ाक ए आकाश महाकाश रे घुरी बुली होछंती से माने मो विरुद्ध रे मंत्रणा करूछंती मते नरक को नेबा पाए से माने एकत्र ही मोर प्राण को पाताल को नेबा पाए से माने षड्यंत्र करूछंती प्रभु प्रभु तुम्हें मते दया कर मोर समय मोर समय प्रभु तुम स्तर अच्छी मो शत्रुगण स्तरू मो धारणकारी मानक ठारू मते उद्धार कर हालेलुया मोर शत्रु माने से माने मोर तारणकारी माने से मानक ठारू मते तुम कौन कर प्रभु उद्धार कर हालेलुया कारण अपना दास प्रति अपना मुख प्रसन्न कर प्रभु हालेलुया आपण दास प्रति आपणकर जो मनोनीत दास जे मु मते तुम सारा इस्राएल ऊपर राजा राजाभिषिक्त करियछ प्रभु मते तुम दया कर मु वर्तमान ए अंधकार शक्ति ठार रक्षा पाइबा को चाहे ए दुरात्मा शक्ति ठारू ए अदृश्य शक्ति ठारू ए शैतान षड्यंत्र ठारू प्रभु मते उद्धार कर कारण मो प्रति तुम तुम मुख प्रसन्न कर प्रभु मो प्रति तुम नीरव रुह नहीं तुम वीर कार्य कर प्रभु बोली दाऊद राजा प्रभु को निकट में निर्भर कर प्रार्थना करुछंती मोर प्रिय लोक माने आपन स्नेहपूर्ण करुणा रे मते परित्राण कर प्रेज द लॉर्ड से कौन चाहते मोर प्रिय लोक माने परित्राण चाहते परित्राण ए पृथ्वी रे कौन से लोक को मिलिबो नहीं ए पृथ्वी रे कौन से धन संपत्ति देले मिलिबो नहीं हालेलुया कौन सी देवादेवी को प्रार्थना कले पूजा कले मिलिबो नहीं तमे लोंडा ही गले भी मिलिबो नहीं कौन सी माने माने तीर्थ गले भी मिलिबो नहीं तमे आ साधु हे करी तमर शरीर को क्षत विक्षत करी हिमालय भूलले मध्य तुमको मिलिबो नहीं केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे विश्वास करी प्रभु जीशु जे त्राणकर्ता मुखरे स्वीकार करिबो एवरी रम्य पुस्तक लिखाई रम्य पुस्तक मो सहित टिके खोलंतु रम्य पुस्तक 10 पर्व
ତାର 9 ପଦ। ଯେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ଭଳି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେମାନେ ଯଦି ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତେବେ ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ପର୍ବତ ମାନେ ଉଠାଇବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସେ ମଶା 40 ଦିନ 40 ରାତି ଉପବାସ କଲା ପରେ ତୁମେ ଉପବାସ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର ଏଇଥିପାଇଁ ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଉପବାସ କର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତାହା ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ 100 ଦିନ 50 ଦିନ କି ନହେଲେ 40 ଦିନ ଉପବାସ ରହିବାର କି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ପୁଣି ମୁଖରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ନମ୍ବର 1। ହାଲେଲୁୟା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆରାମସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାହା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଠି ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଧାର୍ମିକତା ପାଇବା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କର, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯେନ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା କୌଣସି ଲୋକ କେବେ ବି କାହା ପାଖରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମସ୍ତକ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଲାଙ୍ଗୁଳ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇବାରୁ ଗର୍ବିତ ଅଟୁ, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଆମେମାନେ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ସେ ଯେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଆମେମାନେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛୁ। ଏତିକି କଲେ ବାସ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସହଜ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆହ୍ୱାନ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଥରକେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ଯେତିକି ଲୋକ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାତି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମବାଦୀ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମେ ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହେବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ, ତୁମେମାନେ ପର୍ବତମାନେ ଟେକିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେମାନେ ତୁମ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିକିରି ଉପବାସ ରହିକରି ତୁମେମାନେ ଉପମା ଯାକ ଖାଇଦେବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମ ହୃଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଏବଂ ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ତାହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତା ତଳେ, ରୋମୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି 10 ଲେଖା ହେଇଛି, 11 ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେନୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 12 ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଜିହୁଦୀ କି ଗ୍ରୀକ୍ କି 12 ଲେଖା ହେଇଛି, 10:12, କାରଣ ଜିହୁଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ,
ଯେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଏକ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ନିଧି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜିହୁଦୀ ହଉ, ଗ୍ରୀକ ହଉ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ, ବୈଷ୍ଣବ ହଉ, ମାନେ ତମେ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଜାତିର ଲୋକ ହଉ ନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ହଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯଦି ତମକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବୋଲିକରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକରି ସ୍ୱୀକାର କର। ତାଙ୍କେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟ ଯାକ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣିଛ କି? କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ମାନେ ପୁରା ମାନେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲେ କେବଳ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଗଲେ ହେଇଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଯେ କେହି, ଲେଖା ହେଇଛି ପରା, ଗ୍ରୀକ ହଉ, ସେ ମାନେ ଜିହୁଦୀ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଭାଷାବାଦୀ ହଉ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟ ବଳୁଆ ଜାତି, ଯେକୌଣସି ଜାତି ହଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଦରିଦ୍ର ହଉ, ସେ ଧନୀ ହଉ, ସେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ହଉ, ସେ ନିଚ ଜାତି ହଉ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ, ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଧରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ? ସେ ମାନେ ଯେ କେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଲେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ, ସେ କିଏ, କୋଉ ଦେଶର ଲୋକ, କ'ଣ ବୋଲି ଭାବବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁଣି ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ତୁମେ ମାନେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠେଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ମରିକି ଉଠିଅଛ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ତୁମେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୁଁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ତୁମେ ଯେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଏ କଥା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତୁମର ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ତୁମର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣାରେ ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ କର। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଡାକ ପକାଇଅଛି। ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ପାତାଳରେ ନୀରବ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ପାତାଳରେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଷ୍ଟାଦର ସବୁ ମୁଖ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଅହଙ୍କାର ଓ ତୁଚ୍ଛ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଦର୍ପ କଥା କହନ୍ତି। ସେମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ପିଟୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଜଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଇଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ରୁହ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି ବୋଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ହାଲେଲୁୟା। ସମୟର ଅଭାବ ହେତୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ହଜି ଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ହଜି ଯାଇଥିଲା? ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର 10 ଗୋଟି ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଲୋକଲିଖିତ ସୁଷମାଚାର 15 ପର୍ବ ତାର 8 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅଥବା ଏପରି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛି ଯେ ତାହାର 10ଟି ଟଙ୍କା ଥାଏ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଏ, ତେବେ ସେ ଦୀପ ଜାଳି ଘର ଝାଡ଼ି ତାହା ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନରେ ଖୋଜେ ନାହିଁ। ପୁଣି ତା ପାଇଲେ ସେ ଆପଣା ବନ୍ଧୁ ଓ
ପ୍ରତିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କରି କହେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ କର। ଯେଣୁ ଯେଉଁ 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 ଟଙ୍କାଟି ହଜାଇଥିଲି ତାହା ପାଇଲି। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଏପରି ଜଣେ ପାପୀ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେ ଲୋକ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆପଣମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବେ। ଏ ଜଗତରେ କୌଣସି ଅଧିକାର, କୌଣସି ଟଙ୍କା, କୌଣସି ପଦବୀ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ନଥିଲା ହେତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସମୟ ତୁମର କାଳ ସବୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ କେବେ ଦେବ ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଅନୁସାରେ ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ କର। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି। ତୁମେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଯେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କଲି, ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ତାହା କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ତୁମେ ମରିକି ଉଠିଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ କର। ଏ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତେ ପାତାଳରେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଶକ୍ତିରୁ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ପରାଜୟ କରିପାରିବି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଶକ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର। ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଜୀବନ୍ତକାରୀ ସଦା ପ୍ରବାସ ଚକ୍ରାକାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ମହିମା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ପ୍ରଭୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।